تثمين وتسويق منتجات الإبل، الوضعية الراهنة والآفاق المستقبلية كان عنوان لطاولة مستديرة نظمت على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة بمدينة الداخلة. لقاء علمي ودراسي شارك فيه خبراء في مجال الإدارة الصحية لتربية الإبل وتثمينها وتثمين حليبها بحضور مهني وكسابة جهة الداخلة واد الذهب. والمسألة الثالثة المادة الثالثة وهي الصف واللي كنلقاها في آسيا. الحمد لله يعني كاين واحد التلاقح ديال الافكار وتبادل اراء وخبرات اللي ان شاء الله تشكل يعني واحد انطلاقه من اجل البحث عن الحلول وتنزيلها على ارض الواقع ووضع استراتيجيه فعاله للنهوض بهذا القطاع. اللقاء كان أيضا مناسبة تدارس من خلالها المشاركون الوضعية الحالية لقطاع وتربية الإبل والآفاق المستقبلية. Mon intervention aujourd'hui a porté justement sur la valorisation du lait de chamelle, sachant que traditionnellement le lait de chamelle il est consommé cru ou éventuellement fermenté, mais qu'il est relativement peu transformé. Comparé aux autres laits d'ailleurs, c'est un des laits qui est le moins transformé. Pour un tas de raisons technologiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrisait pas bien jusqu'à présent. Aujourd'hui, la technologie moderne permet de le transformer, de faire des fromages, de faire du lait en poudre, en tout cas de proposer des produits beaucoup plus diversifiés que cela ne l'était à l'époque où le lait était, je dirais, un des produits des sociétés relativement traditionnelles. Donc aujourd'hui, on peut modifier ça. Et donc mon intervention a porté à la fois sur on va dire c'est les différentes techniques qui permettent de transformer ce lait pour des usages alimentaires ou non alimentaires, puisqu'on a évoqué aussi les produits cosmétiques par exemple, mais aussi de montrer l'étendue des transformations qui existent à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il y a depuis, je dirais, une 20-25 ans, un intérêt grandissant pour le lait de chamelle, pour au moins 3 raisons. D'une part parce que le lait de chamelle maintenant il rentre dans le marché. C'est-à-dire que jusqu'à une époque récente, on ne vendait pas le lait de chamelle, il était réservé aux nomades en quelque sorte. Aujourd'hui, on le trouve en ville, dans certains pays on le trouve dans les grandes surfaces. Il est mis en bouteille, il est mis en berlingot, donc il rentre dans une certaine modernité. Et puis face à l'engouement pour les propriétés réelles ou supposées du lait de chamelle pour la santé, pour le bien-être et pour ses côtés diététiques, il y a une demande croissante de la part de populations urbaines. Alors, ce qui est à noter, c'est pas uniquement d'ailleurs dans les pays producteurs, comme le Maroc, mais aussi y compris dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord, où il n'y a pas de chameau, mais il y a aussi une demande. Alors, ça ne sera jamais un lait de substitution du lait de vache, mais ça peut être un lait intéressant, comme un produit de niche, parmi les populations urbanisées du Nord et du Sud. Donc c'était un peu le sens de mon intervention qui consistait à montrer qu'on pouvait valoriser le lait de chamelle au-delà des modes de consommation habituels que l'on a. Alors le Maroc a déjà inauguré un certain nombre d'activités autour de ça, puisqu'on trouve du lait pasteurisé, il y a eu des essais concernant le fromage, mais le problème bien connu ici au Maroc, c'est l'éloignement entre les lieux de production et les lieux de consommation. Et donc il s'agit de réfléchir à la construction, je dirais, d'une filière qui permet de développer un produit qui va se conserver plus longtemps dans le temps que le lait liquide qui lui se conserve relativement peu de temps, le temps d'acheminer justement les produits transformés vers les lieux de consommation. كان العرض ديالي على إشكالية الإسهال عند الحوار عند صغار الإبل والخسائر المادية اللي كيسببها القطيع والكساب بصفة خاصة. والأهمية هذه كتجلى كذلك بأنه الحوار هو اللي كيمثل تجديد القطيع. إذن كيكون نفوق كثير في الحوار، إذن القطيع كيكون متضرر كثير. والنقطة الثانية طرقت لها هو التعريف بمسببات بكتيرية فيروسية أو طفيلية لهذا الإسهال، وكذلك
طرقت العوامل المهيئة لظهور هذه الحالات في قطيع الإبل، وفي آخر مطاف طرقت سبل العلاج والوقاية من الإسهال، وعطيت أمثلة لهذه الطرق عبارة عن نتائج بحوث ميدانية قاموا بها بعض أساتذة محسن الزراعة بطرة منذ سنوات، واللي بينوا فيها بأنه بعض المسببات اللي كتظهر عند الحوار في المناطق الجنوبية، وكذلك التجارب اللي داروها ناجعة على طريق العلاج. حاولت من هذا العرض أن نبينها للحاضرين، وكذلك الأهمية ديال البحث العلمي باش يمكننا نوصلوا للنتائج اللي هي يمكننا نطبقوها على أرض الواقع. أولا النقاط اللي تمكنت أنه من نقاش مع السابة ومع المهنيين للقطاع وضعوا شهادات على هذا أهمية هذه الإشكالية ديال الإسهال عند القطاع، والصفة باش يظهر فيها في القطعان ديال الإبل بعض السنوات كيظهر بطريقة وبائية، وكذلك كيطالبوا بأنه خصنا نوجدوا حلول لهذا شبه كارثة اللي كتظهر في القطاع، وسبل العلاج ديالها بصفة ناجعة وفعالة، لأنه كاين بعض الأمراض اللي ذكرتهم أنايا واجب نوجدوا لها لقاحات، لكن مع الأسف هذه اللقاحات مازال ما موجوداش عندنا، لأنه ضروري ما يمكن نوجدوا شي لقاح حتى يمكننا نديروا تشخيص ميداني، وكذلك ما يمكنناش نستردوا لقاحات موجودة في بلدان أخرى غير هكاك، خاصها تكون عن طريقة علمية. ونقطة ثالثة اللي أشاروا لها هما كذلك على أهمية البحث ولا أهمية تمويل البحث كذلك في هذا الميدان ديال مرض الحوار وفي ميادين كاع أمراض الإبل بصفة عامة، والجهود اللي خصنا نضافروها كاملين، لا حنا كباحثين ولا هما ككسابة ومهنيين ولا كدين حتى الإدارة كذلك عمومية وزارة الفلاحة وكذلك حتى مختبرات خاصة باش نضافروا الجهود ونلقاو وسائل ونلقاو طرق جديدة ناجعة للعلاج والوقاية من هذه الأمراض ديال الإسهال وكذلك أمراض أخرى كتضرب الإبل. نمط الإنتاج الرعوي لذاك النمط الإنتاج مكتف، يعني داخل الحوش. العرض كان حول تسمين الإبل، وخاصة النتائج ديال بعض التجارب اللي قمنا فيها هنا في المنطقة بشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة حول يعني الوجبات الغذائية اللي يمكن تعطينا نتائج تقنية واقتصادية مهمة بالنسبة للكساب. المحاور كانت يعني جوج المحاور كبار. المحور الأول هو حاولنا يعني باش نعطيو بالنسبة للكسابة نعطيوهم معلومات حول الاحتياجات ديال الإبل، الاحتياجات خاصة الإبل التسمين، وتطرقنا في هذا الإطار هذا لكل ما هو مواد علفية اللي كتجيب الطاقة، مواد علفية اللي كتجيب البروتينات، الأهمية ديال الأملاح المعدنية والفيتامينات والأهمية ديال الماء. إذن هذا هو يعني الشطر الأول من التدخل، والشطر الثاني كان حول تطبيق هذه المفاهيم هذه في تكوين وجبات غذائية والقيام بتجارب لمعرفة ما هي أحسن وجبة غذائية اللي كتكون من هذه العناصر هذه اللي كتضمن واحد الإنتاج أحسن إنتاج، وأيضا بالنسبة للجانب الاقتصادي تخلي واحد الهامش ديال الربح لا بأس به للكساب. الوجبات يعني متكونة أولا بأعلاف مركزة، وثانيا بأعلاف اللي كنسميوه أعلاف خشنة كجفيف الفصة، يعني كيسميوه الناس الفوان ديال الفصة أو التبن إلى غير ذلك. وكانت مقارنة ديال عدة وجبات اللي مكونة بهاد الجوج العناصر الكبار، واللي اتضح من هذه التجربة أن يعني 70% من الخليط أو من الوجبة الغذائية خصو يكون مكون من اللي كنسميه العلف المركز، و30% اللي بقات من الأعلاف الخشنة كجفيف الفصة كالفوان الفصة اللي كيجي في بال هذه المناطق هذه.
بالنسبة لديك 70% يعني ديك العلف المركز مكون من حبوب ديال الشعير وحبوب ديال الذرة، وكاين عناصر أخرى اللي كتجيب لنا البروتينات اللي فيها تورتو ديال نوار الشمس وفيها النخالة، وكاين زيادة على هذا كاين أملاح معدنية وفيتامينات خاصة الكالسيوم والفوسفور لأنهم مهمين بالنسبة للتكوين ديال الإبل. والعنصر الأخير اللي ما خصناش نستهانوا به هو الماء، يعني في الأحواش يكون الأعلاف يابسة. إذا ركزنا على أن الماء أيضا خصو يكون متواجد بوفرة، وماشي بحال الحالة ديال الإبل اللي كتكون كترعى وكتاخذ أعشاب اللي فيها الماء وتقدر نتفاداو أن نعطيوها الماء كل يوم. إذا الماء مهم أيضا في هذا النمط ديال الإنتاج. هذا نمط الإنتاج هو خاص بالنسبة للتسمين، لأن الموضوع ديال اليوم كان تسمين، والتجربة اللي قمنا بها كانت حول التسمين. ولكن بالنسبة للناقة اللي كتعطي الحليب هنا كاين أعلاف أخرى، لأن الاحتياجات ديال الناقة الحليب ليست بالاحتياجات اللي عند الإبل اللي تنديرنا كتسمن. ولهذا فالوجبات الغذائية ما كتكونش يعني نفس الوجبات الغذائية، لا من الناحية ديال الأعلاف اللي كتدخل كتكون خاصة تتكون بالنسبة للجفيف الفصة غادي يكون أكثر، لأن الحليب وخاصة الدهنيات اللي كاين في الحليب كيطلبوا أن ديك الجفيف ديال الفصة أو تبان أو فراج آخر خصو يكون بواحد النسبة أكثر. مازال ما درنا تجربة على هذا الموضوع فيما يخص الإبل، ولكن نقولوا باللي تقدر تكون واحد 40% ولا 45% خصها تكون يعني من هذه الأعلاف اللي كنسميوها الخشنة، وما تبقى أعلاف مركزة. ولكن الأعلاف المركزة أيضا حتى هي خصها تكون أقوى شيئا ما بالأعلاف ديال التسمين. التكلفة يعني درنا بالنسبة لها التجارب هذه كان طبيعة الحال كان لابد من نطرقوا التكلفة ديال كل كيلو ديال الوزن اللي يتزاد عند الإبل، وصلنا بأن بالنسبة للتكلفة كان 27 درهم للكيلو ديال الوزن حي يعني، لأن اللحم تقريبا اللي كنقولوا الروندمون يعني شحال النسبة ديال اللحوم ديال السقيطة بارابور يعني مقارنة مع الوزن الحي تيكون واحد 50% حتى 55%. يعني ديك 27 درهم قلنا الكيلو ديال الوزن اللي كتكون تقريبا 27 درهم لنص كيلو ديال اللحم، لأن اللحم حمر ماشي هو الوزن. إذن ولكن لا شفنا يعني قارنا مع الثمن ديال البيع، يعني لا شفنا التكلفة ديال العلف مقارنة مع الإنتاج فيه ذاك اللحوم سقيطة يعني لا كاركاس زيادة على ذاك الجلد على ذاك الدوارة إلى غير ذلك، تيكون يعني الهامش ديال الربح يعني لا بأس به. بطبيعة الحال أن هنا في المناطق ديال الصحراوية الكسابة يعني 99% كيدير إنتاج في اللحوم في المرعى، ولكن هذه الطريقة هذه اللي يبغى يسرع بالإنتاج لأنه غيتسنى يعني في المرعى راه غادي يتسنى يمكن واحد 8 شهور ولا 10 شهور باش غادي يوجد ليه ده. ولكن في التسمين هذه طريقة اللي تسريع الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى حتى الجودة ديال اللحم تتكون أحسن، لأن دوك الحوار تيكون قدا ديال الأدوية ديالو ضد الطفيليات إلى غير ذلك. إذا حتى في اللحم ولا ديك الدوارة اللي كنقولوا الرئة إلى غير ذلك تيكونوا نظاف تيكونوا أحسن. إذا حتى في السوق كيجيبوا أحسن من جهة، ومن جهة أخرى كاين يعني يمكن هنا في الداخل لكن هذا النمط ديال الإنتاج ماشي كتير بزاف، ولكن لا مشيتي دابا لقلميم الناس ولاو بزاف كيديروا التسمين عملية التسمين داخل المدن فيما يسمى بالأحواش. إذا هذا يعني نمط الإنتاج اللي غادي وكيتكاثر، وخصنا يعني في هذا الإطار هذا نلقاو بالنسبة للكساب بما أنه في تكاثر اشنو هي الوجبة اللي تتناسب هذا النمط ديال الإنتاج. هذا بطبيعة الحال هو له مزايا، لأن
كاين نقص اللي كان يكون الانتاج في الحوش. هذا ما كنعنيش باللي ان نقص الانتاج ديال جميع الابل يكون، ولكن واحد النسبه معينه قليله لتحسين كما قلت الجوده ديال اللحم، لتحسين سرعه الانتاج الى غير ذلك. وكينقص ايضا حتى من بعض المصاريف، لان ذاك الكساب خصو يخرج بالسياره ديالو باش يراقب داك الابل، خصو داك الراعي اللي غادي يراقب الإبل إلى غير ذلك. مصاريف كثيرة اللي كتكون في الجانب الآخر، يعني النمط الآخر ديال الترحال باش يمشي من جهة إلى جهة، إذا كينقص من ذاك الترحال. وكما كتعرفوا كاين مشاكل كثيرة اللي تكون عندها علاقة بالترحال، ولكن هذا ما كيعنيش باللي خصنا يعني النمط الإنتاج نغيروه 100%. واحد النسبة معينة ديال الإبل اللي تمشي لهذا النمط الانتاج لتكثيف الانتاج، تحسين الجوده، والنقص من بعض المصاريف اللي يمكن تكون في النمط الاخر.